जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश यूनिट 2 ध ह्यूमन रोबोट मतलब के यंत्र मानव मानवी यंत्र जेमा आज આપણે ભાગ 2 માં શરૂઆત કરીએ। आई मस्ट टेल यू लाइक ऑल रोबोट्स, लाइक एटले के गमવું, ऑल एटले बधा रोबोट्स, and adhering to the discipline of robotics, Ramsey has an inbuilt system of three principles એટલે કે સિદ્ધાંત અને પ્રિન્સિપાલ એટલે આચાર્ય। હવે મારે તમને આઈ મસ્ટ ટેલ યુ મારે તમને જણાવવું જોઈએ કે લાઇક ઓલ રોબોટ્સ બધા રોબોટ્સની જેમ આ રોબોટિક્સ મતલબ કે યંત્ર માનવ નિયમાનુસાર રામસિંહની રચનામાં ત્રણ સિદ્ધાંતો ગોઠવવામાં આવે છે। પ્રિન્સિપલ એટલે કે સિદ્ધાંત, થ્રી પ્રિન્સિપલ્સ ત્રણ સિદ્ધાંત ગોઠવવામાં આવ્યા છે, જેમાં ધ રોબોટ વિલ ઓબે, ઓબે એટલે કે આજ્ઞાનું પાલન કરવું, હિજ માસ્ટર, માસ્ટર એટલે કે સેટ, ધ રોબોટ વિલ નોટ હાર્મ હ્યુમેન્સ एंड द रोबोट विल नॉट टेक हार्म टू सेल्फ। मतलब के ओबे एटले के आज्ञानु पालन करवू, विल नॉट हार्म ह्यूमेन्स, हार्म एटले के नुकसान करवू, जेम के रोबोट मानवीओने नुकसान नहीं पहोंचाड़े अने एवी ज रीते रोबोट पोताने पण नुकसान नहीं थवा दे। प्रेम चोपड़ा हर्ट, हियर एटले सांभळवू, तेनुं भूतकाळनुं रूप हर्ट। फर्स्ट प्रिंसिपल्स एटले के पहलो सिद्धांत एंड इट इम्प्रेस्ड हिम, प्रेम चोपड़ाए पहलो सिद्धांत सांभळी अने इम्प्रेस एटले के प्रभावित थयो। ही डिड नॉट टेक नोटिस ऑफ अधर टू, तेणे बाकीना बे सिद्धांतों तरफ ध्यान आप्युं नहीं। ही डिड नॉट टेक नोटिस ऑफ ध अधर टू, ही नोडेड delightly and assigned the shall, did and contract of no misuse of the robot. He had now got a servant and accomplice, यानी कि तेणे बे सिद्धांतों तरफ ध्यान न आप्युं अने नोडेड एटले के नकारमां माथुं धोणाव्युं। वेचाण अने दस्तावेज रोबोटनो दुरुपयोग नहीं थाय ते करार पर तेमणे असाइन सही करी सोंपी दीधा। हवे तेमनी पासे एक नौकर हतो अने एक सागरीत हतो। सर्वंट एटले के नौकर, ही हेड नाउ गॉट अ सर्वंट एंड अकम्प्लीस। इफ एटले के जो रामसिंह 70 माय रोबोट कैन शॉप फॉर ग्रोसरीज एटले के करियाणुं थे, वाय नॉट एटले के केम नहीं, फॉर बेटर थिंग्स लाइक जेवेल्स, थॉट प्रेम चोपड़ा। हवे प्रेम चोपड़ा ने थॉट एटले के विचार आव्यो, रामसिंह मारो रोबोट जो ग्रोसरी एटले के करियाणुं खरीदी सके तो बेटर थिंग्स जेवेल्स एटले के हीरा अथवा तो मानो के बीजी कोई पण कीमती वस्तुओ केम न खरीदी सके। इन द मार्केट, मार्केट एटले के बजार में, इन द मार्केट रोबोट्स कैरिंग हेवी पैकेट्स, रोबोट जे छे ए केरी एटले ऊंचकવું, कैरिंग हेवी पैकेट्स ते वजनदार वस्तुओं ऊंचकी सके। बाइंग थिएटर टिकट्स, बाय एटले खरीदવું, थिएटरनी टिकट खरीदी। कैरिंग ग्रोसरीज, करियाणानी वस्तुओं जे छे ए लई जवी। द कार्स वेर कॉमन साइट बट स्टील स्ट्रेंज, स्ट्रेंज एटले के विचित्र। एम्यूजिंग सर्वंट्स, त्यारे बजार में सामान उपाड़ता, सिनेमानी टिकट खरीदता, गाड़ी सुधी करियाणुं लई जवुं। रोबोट्स एक सामान्य दृश्य जेवा होवा छतां ते विचित्र अने रमूज पमाड़े तेवा नौकरो हता। सर्वंट एटले के नौकरो। Ramsey 70 was thoroughly efficient
હવે રામસિંહ ખૂબ જ પોતે કાર્યક્ષમ હતો. વિથ ટ્રીમેન્ડસ સ્પીડ એન્ડ એક્યુરેસી he collected the groceries into the shopping trolley and paused for the next command. next command એટલે કે બીજો હુકમ ન મળે ત્યાં સુધી તે અતિશય ઝડપ અને ચોકસાઈથી બધો સામાન ટ્રોલીમાં હાથ ભરી અને બીજા આદેશની પોતે રાહ જોવે છે. હવે આ જે યંત્રમાનવ જે છે કે જેને રિમોટ કંટ્રોલ દ્વારા જે કાંઈ પણ સૂચન કરવામાં આવે એ પ્રમાણે જ પોતે કામ કરતા હોય છે, છતાં પણ તે યંત્રમાનવ એટલે કે એને હુકમ કરવામાં આવે ત્યાર પછી તે કોઈ પણ હુકમનું પાલન કરતા હોય છે. 2 kilograms ઓફ મેંગોઝ, 2 kilograms એટલે કે 2 કિલો કેરી, રાઇપ એન્ડ જ્યુસી, પાકી અને એકદમ રસાળ કેરી. પ્રેમ ચોપરા ripe and juicy commanded પ્રેમ ચોપરા from distance મતલબ કે અંતર. હવે પ્રેમ ચોપરા from distance seeing a huge pile of mangoes. huge એટલે મોટું અથવા તો વિશાળ, pile એટલે ઢગલો, કેરીનો મોટો ઢગલો જોયો. હવે 2 કિલો પાકી અને રસવાળી કેરી મોટો ઢગલો જોઈને પ્રેમ ચોપરાએ ડિસ્ટન્સ એટલે કે દૂરથી કમાન્ડ મતલબ કે હુકમ કર્યો. seeing huge pile of mangoes in no time Ram Singh had selected the best ones. હવે રામસિંહે સૌથી સારી કેરીઓ જે છે એ પસંદ કરી અને પે એટ ધ કેશ કાઉન્ટર. પે એટલે ચૂકવવું, કેશ એટલે કે રોકડા, તેમણે કાઉન્ટર ઉપર પૈસા ચૂકવ્યા. પ્રેમ ચોપરા spoke into the કમાન્ડર. પ્રેમ ચોપરાએ કમાન્ડરમાં આદેશ આપ્યો. રામસિંહ 70 followed પ્રેમ ચોપરા like a faithful dog when he stopped at ગોપાલ જવેલર્સ. રામસિંહ ફોલો એટલે કે અનુસરવું, પ્રેમ ચોપરા લાઇક અ ફેથફુલ, લાઇક એટલે જેવું જ, તેના જેવું જ, ફેથફુલ ડોગ એટલે કે પ્રામાણિક કૂતરાની જેમ, સ્ટોપ્ડ એટલે કે ઊભું રહેવું, ગોપાલ જ્વેલર્સ. હવે પ્રેમ ચોપડા ગોપાલ જ્વેલર્સ પાસે ઊભો રહ્યો ત્યારે રામસિંહ એક વફાદાર કૂતરાની જેમ તેની પાછળ ગયો. થ્રુ ધ ગ્લાસ વિન્ડો, ગ્લાસ એટલે કાચની બારી, થ્રુ ધ ગ્લાસ વિન્ડો he saw generous display of gold ornaments. ornaments એટલે કે ખરીનું, ગોલ્ડ એટલે સોનું. ક્વિકલી પ્રેમ ચોપરા disappeared around the corner and spoke into the remote control softly and clearly. આપણે એનું ટ્રાન્સલેટ ઇન્ટુ ગુજરાતી કરીએ. disappeared એટલે કે અદૃશ્ય થઈ જવું, અરાઉન્ડ આસપાસ, ધ કોર્નર એન્ડ સ્પોક ઇન્ટુ રિમોટ કંટ્રોલ. રિમોટ કંટ્રોલના માધ્યમથી પ્રેમ ચોપરા જે છે બોલે છે. ગ્લાસ વિન્ડો, કાચની બારીમાંથી તેણે વિપુલ પ્રમાણમાં ગોઠવેલા સોનાના દાગીના જોયા અને ઝડપથી તે એક ખૂણામાં સંતાઈ ગયો અને રિમોટ કંટ્રોલમાં એકદમ ધીમેથી પોતે સોફ્ટલી એન્ડ ક્લિયરલી એકદમ ધીમેથી બોલે છે અને પોતે કમાન્ડ કરે છે, હુકમ કરે છે. પિકઅપ અ નેકલેસ એન્ડ હાઇડ. નેકલેસ એટલે હાર, સોનાનો હાર. પિકઅપ એટલે ઉપાડી લેવું, એન્ડ હાઇડ એટલે કે સંતાડવું. એક હાર ઉઠાવી અને સંતાડી દે. નો નોઇઝ, અવાજ ન કરવો. ઇન્ફોર્મેશન નોટ ટુ બી રિવેલ્ડ ટુ સિક્રેટ, અધરવાઇઝ આઈ વિલ ડિફ્યુઝ યોર સિસ્ટમ, હી થ્રેટન. ઇન્ફોર્મેશન એટલે કે માહિતી આપી. હવે આ બાબત જે છે એ એકદમ સિક્રેટ એટલે કે ખાનગી છે. માહિતી બહાર પડવી ન જોઈએ, એકદમ ખાનગી છે, નહીતર હું તારી બધી જ સિસ્ટમ જે છે એ ખોરવી નાખીશ. અને હી થ્રેટન મતલબ થ્રેટનનો અર્થ થાય ધમકી આપવી અથવા તો એક પ્રકારની
ચેતવણી આપી. રામસિંહ મૂવ્ડ ઇનસાઇડ ધ શોપ. મૂવ એટલે કે ફરવું, ઇનસાઇડ અંદરની સાઈડ, શોપ એટલે દુકાન. ક્લોઝ ધ કાઉન્ટર, હિઝ metallic palm extended forward silently and necklace went into the storage unit without a click or jingle. Nobody took notice. હવે પોતે દુકાનની અંદર પ્રવેશ કર્યો, કાઉન્ટરની એકદમ નજીક ગયો, તેનો ધાતુનો હાથ ધીમેથી આગળ લંબાયો અને રણકાર કે ખખડાટ વિના નેકલેસ વેન્ટ ઇન્ટુ ધ સ્ટોરેજ એટલે કે સ્ટોરેજ યુનિટમાં તેમનો હાર જે છે પહોંચી ગયો. નો બડી ટુક નોઇઝ, કોઈને પણ ખબર પડી નહીં. સ્ટોરેજ યુનિટ વિધાઉટ ક્લિક ઓર જિંગલ, નો બડી ટુક નોઇઝ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારે તમને એક એ વસ્તુ કહેવાની છે કે અત્યારે આ પાઠ આપણે જ્યાં સુધી ચાલુ કર્યો છે ત્યાં સુધીની અંદર જેટલા અઘરા સ્પેલિંગ આવ્યા છે એ આપણે આ જ્યારે પાઠ પૂરો કરશું ત્યારે હું તમને મોબાઈલના માધ્યમથી મોકલાવી દઈશ. ફ્રોમ એક્સપેન્સિવ એન્ટિક ટુ ઓર્નમેન્ટ્સ એન્ડ પ્રેશિયસ સ્ટોન્સ. સ્ટોન એટલે કે આમ તો પથ્થર. ધ શોપ lifting went on for some days without any trace of anxiety and recognition in the beginning. beginning નો મતલબ થાય કે શરૂઆત કરવી. from expensive antique ornaments, પ્રાચીન કાળની મોંઘી વસ્તુઓથી માંડી ઘરેણાં અને કિંમતી રત્નો. ડેઝ વિધાઉટ એની ટ્રેસ એન્સિટી, થોડા દિવસો સુધી આવી ચોરી ચાલુ રાખી. ફોર સમ ડેઝ વિધાઉટ એની ટ્રેસ ઓફ એન્સિટી એન્ડ રિકોગ્નાઇઝેશન ઇન ધ બિગિનિંગ, બટ ધ કન્ફ્યુઝડ રિએક્શન ઓફ શોપ ઓનર્સ એન્ડ ગ્રેજ્યુઅલી બીકમ અંડર. હવે માનો કે આ પ્રકારની વસ્તુ બને ત્યારે આ યંત્ર માનવ જે છે એની પાસેથી જ કામ લેવાનું છે, પણ ક્યારેક રિકોગ્નાઇઝેશન એટલે કે ઓળખવું, પણ દુકાનદારોની ગૂંચવણભરી પ્રતિક્રિયાઓ પણ તેમાં ક્યારેક ક્યારેક વધવા લાગતી હોય છે. કન્ફ્યુઝ રિએક્શન ફ્રોમ શોપ ઓનર્સ ગ્રેજ્યુઅલી બીકેમ લાઉડર. અનવેર પ્રેમ ચોપરા. આ બધાથી અજાણ પ્રેમ ચોપરા વેન્ટ ઓન વિથ હિઝ શોપ લિફ્ટિંગ spree until young fruit vendor noticed an expensive bunch of Afghani grapes disappearing inside the metallic blue robot. હવે એક દિવસ ફળ વેચનાર એક યુવાને મોંઘી અફઘાની દ્રાક્ષનું ઝુમખું તે ભૂરા રોબોટની અંદર અદૃશ્ય થતાં જોયું. હવે આ રોબોટ જે છે એમાં આપણે સમજીએ છીએ કે એને જેવા પ્રકારનો હુકમ કરવામાં આવે એ પ્રકારે એ કોઈ પણ વસ્તુનું જે છે પાલન કરતા હોય. એને કદાચ હુકમ કરીએ કે ગ્રોસરીની દુકાનેથી આપણે માનો કે કોઈ પણ વસ્તુની ખરીદી કરવાની છે તો એ ખરીદી જે છે કરી અને તે કારની અંદર રાખી દેતા હોય છે. પછી એ પ્રકારે જ્યારે તેને હુકમ કરવામાં આવે છે ત્યારે રોબોટ ચોરી પણ કરે છે. હવે આ અફઘાની દ્રાક્ષનું ઝુમખું જે છે એ અદૃશ્ય થતાં જોયું. ઇનસાઇડ ધ મેટાલિક બ્લુ રોબોટ ધ ઇન્સિડન્ટ વોઝ રિલેટેડ ઓલ ઓવર એન્ડ નો સુનર હેડ ધે હર્ડ ધેન સમ શોપકીપર્સ એટલે કે અમુક દુકાનદારો રિકોલ્ડ ફરીથી બોલાવવું ધ પ્રેઝન્સ એટલે કે હાજરી ઓફ અ મેટાલિક બ્લુ રોબોટ ઇન ધેર શોપ્સ બિફોર ધેર વેલ્યુએબલ એટલે કે મૂલ્યવાન વેલ્યુએબલ્સ વેર મિસિંગ મતલબ કે ચૂકી જવું. હવે આ ઘટના જ્યારે બની ત્યારે
અમુક દુકાનદારો તેમની કિંમતી ચીજો જે છે એ અદૃશ્ય થતા જોઈ એ પહેલાં તેમની દુકાનની અંદર એક રોબોટની જે છે હાજરી હતી. હવે દુકાનદારની આ બધી જ વસ્તુઓ ક્યારેક ક્યારેક ગુમ થાય છે. વેલ્યુએબલ વેર મિસિંગ, અમુક કિંમતી મૂલ્યવાન વસ્તુ ક્યારેક ગુમ થાય છે. ત્યારે ધીસ ઇન્ફોર્મેશન રીચ્ડ ધ પોલીસ હેડક્વાર્ટર્સ ઇન નો ટાઈમ. હવે આ વસ્તુ જ્યારે બની ત્યારે થોડા જ સમયમાં આ માહિતી પોલીસ મથકે જે છે પહોંચી જાય છે. એટલે યંત્ર માનવ જે છે એને જેવા પ્રકારનું કમાન્ડ કરવામાં આવે છે એવા પ્રકારનું પોતે પાલન કરતા હોય છે. જય સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થી મિત્રો.